دوستو آپ میں سے زیادہ تر لوگ ڈریگن نام کے جانور کو تو جانتے ہی ہوں گے، اور جو لوگ نہیں بھی جانتے ہوں گے تو ان لوگوں نے کم سے کم اس جانور کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ ڈریگن دنیا کا وہ عجیب جانور ہے کہ جو کسی بھی جنگل یا چڑیا گھر میں نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ اس جانور کو آپ لوگ صرف اور صرف کتابوں اور فلموں میں ہی دیکھ سکتے ہیں۔ قصے کہانیوں کی کتابوں میں ڈریگن کو ایک خطرناک جانور یعنی ولن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ دنیا کی بہت ساری موویز کے ساتھ ساتھ ڈریگن کو ہالی ووڈ کی مشہور ویب سیریز کہ جس کو دنیا کی سب سے مہنگی اور سب سے ہٹ ویب سیریز بھی مانا جاتا ہے یعنی گیم آف تھرونز میں بھی دکھایا گیا ہے، اور دوسری موویز اور کتابوں کی طرح گیم آف تھرونز میں بھی ڈریگن کو ایک خطرناک جانور کے طور پر پیش کیا گیا ہے، ایک ایسا جانور کہ جو ایک سیکنڈ کے اندر ہزاروں کی فوج کو ختم کر دیتا ہے، اور یہ سب کچھ ممکن ہو پاتا ہے اس آگ کے ذریعے سے کہ جو ڈریگن کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی منہ سے نکلنے والی آگ کو ہی ڈریگن نام کے اس جانور کی سب سے بڑی شکتی مانا جاتا ہے۔ لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ کیا سچ میں ہماری اس دنیا کے اتہاس میں ڈریگن نام کا اس طرح کا کوئی جانور ہوا بھی کرتا تھا، یا پھر یہ صرف اور صرف ایک جھوٹ ہے؟ اور اگر ہوا بھی کرتا تھا تو کیا سچ میں وہ بالکل اسی طرح سے ہی اپنے منہ سے آگ نکالا کرتا تھا کہ جس طرح موویز اور کتابوں میں دکھایا جاتا ہے؟ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اتہاس کے پنوں کو پلٹ کر ڈریگن نام کے اس عجیب اور خطرناک جانور کی ریئلٹی کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ڈریگن ورڈ یونانی زبان سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے تیز نظر والا، اور ڈریگن کی ابھری ہوئی آنکھوں پر یہ مطلب بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ اس کے علاوہ لاطینی زبان میں جا کر یہ لفظ ڈریکو میں بدل جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک بہت بڑا سانپ۔ دوستو اگر آپ لوگ ڈریگن کو اتہاسک کتابوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اس کا سب سے پہلا ذکر میسوپوٹیمیا کے اتہاس میں آج سے لگ بھگ 4000 سال پہلے ملے گا۔ اس ڈریگن کا نام تیمت ہوا کرتا تھا، اور یہ پانی میں رہنے والی ایک مادہ ڈریگن تھی جس کو بابول یعنی بیبیلون کے دیوتا مردوک نے قتل کیا تھا۔ بالکل اسی طرح کا ہی ایک نظریہ ہمارے دیش بھارت کے کلچر میں بھی بہت مشہور ہے۔ ہندوؤں کے مطابق ان کی مقدس کتاب یعنی رگ وید میں ورترا نامی ایک ڈریگن کا ذکر موجود ہے۔ یہ ایک ایسا ڈریگن تھا جو پانی میں رہا کرتا تھا اور بہت زیادہ خطرناک ہوا کرتا تھا۔ بعد میں ہندوؤں کے ہی دیوتا یعنی اندر دیو نے اس ڈریگن سے ایک خطرناک جنگ کی، اور اس جنگ میں اندر دیو نے اس ڈریگن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یونانیوں کے بھی اتہاس میں اسی طرح کی ہی ایک کہانی بہت زیادہ مشہور ہے۔ ان کی اتہاسک کتابوں میں ڈریگن کی طرح ہی ایک ایسی خطرناک مخلوق کا ذکر موجود ہے کہ جو اتنی زیادہ طاقتور تھی کہ جس نے یونانیوں کے سب سے طاقتور دیوتا یعنی زیوس کو بھی پاور سے ہٹانے کی کوشش کی تھی، مگر پھر زیوس نے اس ڈریگن سے جنگ کی اور اس کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یونانیوں کے ہی مطابق ان کے ایک دوسرے دیوتا کہ جس کا نام ہرکیولیس تھا، اس نے بھی ایک ڈریگن سے جنگ کی تھی، ایک ایسے ڈریگن سے کہ جس کا نام ہائیڈرا ہوا کرتا تھا اور وہ پانی میں رہا کرتا تھا، اور ہرکیولیس نے بھی دوسرے دیوتاؤں کی طرح اس سے خطرناک جنگ کرنے کے بعد اس کو ختم کر دیا تھا۔ اتنا ہی نہیں دوستو، ڈریگن کا ذکر دنیا کی سب سے پرانی داستان یعنی گلگامش میں بھی موجود ہے، اور گلگامش میں ایک ایسے ڈریگن کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو منہ سے آگ اگلتا تھا، اور اس ڈریگن کو بعد میں داستان کے ہیرو یعنی گلگامش نے جنگ کرنے کے بعد ختم کر دیا تھا۔ یعنی دوستو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈریگن کا ذکر لگ بھگ دنیا کی سبھی پرانی تہذیبوں میں موجود ہے، اور ان سبھی جگہ پر ڈریگن کو ایک ولن یعنی خطرناک جانور کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، ایک ایسا جانور کہ جو منہ سے آگ اگلتا ہے۔ مگر دوستو چائنا دنیا کا وہ اکلوتا علاقہ ہے کہ جہاں پر ڈریگن کو ولن نہیں بلکہ ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ چائنا میں ڈریگن کو کتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اس بات کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے دیش بھارت کے علاقے میں بادشاہوں اور راجاؤں مہاراجاؤں کو باہوبلی اور ذل سبحانی کہا جاتا تھا، بالکل اسی طرح سے چائنا کے حکمرانوں کو ڈریگن فیس کہا جاتا تھا، اور وہ اپنے آپ کو اس نام سے پکارے جانے پر بہت زیادہ فخر یعنی پراؤڈ فیل کیا کرتے تھے۔
दोस्तों, चाइना की हिस्ट्री में ड्रैगन को एक मुकद्दस यानी पवित्र जानवर माना गया है। यही वजह है कि आज भी आप लोग चाइना देश में जगह जगह पर ड्रैगन के स्टैचू देख सकते हैं। इसके अलावा चाइना की बेशुमार किताबें ड्रैगन के जिक्र से भरी पड़ी हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि चाइना का वो कैलेंडर कि जिसमें 12 जानवरों को दिखाया जाता है, उसमें ड्रैगन ही वो इकलौता जानवर है कि जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, वरना बाकी के बचे हुए 11 के 11 जानवर आज भी हमारी इस दुनिया में मौजूद हैं। हैरानी की बात यह है कि ड्रैगन का जिक्र सिर्फ किस्से कहानियों की किताबों में ही नहीं, बल्कि ईसाइयों की सबसे पवित्र यानी मुकद्दस किताब बाइबल के अंदर भी मौजूद है। बाइबल में अय्यूब की किताब चैप्टर 41 में लेफ्थान नाम के एक जानवर का जिक्र किया गया है, जिसके बारे में ये लिखा गया है कि न मैं उसके आज़ा के बारे में खामोश रहूंगा और न मैं उसकी बड़ी ताकत और खूबसूरत डेल डोल के बारे में। उसके ऊपर का लिबास कौन उतार सकता है? उसके जबड़ों के बीच कौन आएगा? उसके मुंह की किबाड़ों को कौन खोल सकता है? उसके दांतों का दायरा दहशतनाक है। उसकी ढालें उसका फखर हैं जो गोया सख्त मोहर से पैवस्ता की गई हैं। उसकी छींकें नूर अफशानी करती हैं। उसकी आंखें सुबह के पपोटों की तरह हैं। उसके मुंह से जलती मशालें निकलती हैं और आग की चिंगारियां उड़ती हैं। उसके नथनों से धुआं निकलता है, गोया खोलती देग और सुलगते सरकंडे से। उसकी सांस कोयलों को दहका देती है और उसके मुंह से शोले निकलते हैं। ताकत उसकी गर्दन में बसती है और दहशत उसके आगे आगे चलती है और वो हर ऊंची चीज को देख लेता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि बाइबल के इस चैप्टर में जिस तरह की चीजें एक जानवर के बारे में बयान की गई हैं, ये सारी चीजें एक ड्रैगन के अंदर मौजूद होती हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स ने ये दावा किया है कि यहाँ पर जिस जानवर का जिक्र किया गया है वो हो न हो ड्रैगन ही है। यानी दोस्तों, अब हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की बहुत सारी पुरानी ऐतिहासिक किताबों और किस्से कहानियों की किताबों के साथ साथ ड्रैगन का जिक्र कुछ धार्मिक मुकद्दस किताबों में भी मौजूद है। लेकिन दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं साइंटिफिक तौर पर कि क्या सच में हमारी दुनिया का कोई जानवर अपने मुंह से बिल्कुल इसी तरह से आग निकाल सकता है या नहीं कि जिस तरह से ड्रैगन के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब हाँ में है, क्योंकि हमारी दुनिया में ऐसे बहुत सारे जानवर मौजूद हैं कि जो अपनी बॉडी में हद से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी रखते हैं और यही इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क पैदा करने में मददगार साबित होती है। इसमें दूसरा अहम किरदार आग पकड़ने वाली उन गैसेस का होता है जो किसी जानदार के मुंह से बाहर निकलती हैं। इस मिसाल को आसानी के साथ हम उस मगरमच्छ के जरिए से समझ सकते हैं कि जिस मगरमच्छ को डायनासोर और ड्रैगन का वंशज माना जाता है। आपको बताते चलें कि एक मगरमच्छ अपने बड़े से बड़े शिकार को भी हड्डियों समेत निगल लेता है और आसानी के साथ उसको हजम भी कर जाता है। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है उन खतरनाक गैसेस और गैस्ट्रिक एसिड की वजह से कि जो मगरमच्छ के पेट में मौजूद होता है। क्योंकि दोस्तों, मगरमच्छ के पेट में जो गैस्ट्रिक एसिड मौजूद होता है वो किसी भी जानदार के गैस्ट्रिक एसिड से 10 गुना ज्यादा तेज होता है। इसीलिए ये माना जाता है कि एक मगरमच्छ 6 इंच मोटी सरिया को भी आसानी के साथ हजम कर सकता है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये बात जरूर सोच रहे होंगे कि चलो ये मान भी लिया जाए कि एक जानवर अपने जिस्म में मौजूद खतरनाक गैसेस की मदद से आग को पैदा कर सकता है, लेकिन फिर भी एक जानवर उस आग को अपने मुंह से बाहर कैसे निकाल सकता है? क्योंकि मुंह से आग बाहर निकालते वक्त उसका खुद भी मुंह जल जाएगा। तो दोस्तों, इस बात का जवाब हम इस तस्वीर के जरिए से ले सकते हैं। इस तरह का हुनर दुनिया के अलग अलग कोनों में दिखाया जाता है। इस करतब को करने के लिए ईंधन को मुंह के जरिए से एक तेज प्रेशर के साथ निकाला जाता है और फिर सिर्फ एक स्पार्क इस ईंधन को भड़कती हुई आग में बदल देता है। और बिल्कुल इसी तरह का ही उसूल हमको अपने उस लेटर में भी नजर आता है कि जिसके जरिए से हम अपनी सिगरेट जलाते हैं। यानी दोस्तों, हम लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये दावा तो नहीं कर सकते हैं कि ड्रैगन हमारी इस दुनिया में हुआ करते थे, लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि ड्रैगन हमारी दुनिया का हिस्सा थे तो शायद इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि आज भी हमारी इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे जानवर हैं कि जो बड़ी तेजी के साथ हमारी इस दुनिया से खत्म हो रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दौर में जब हमारी नस्लों को इन जानवरों के बारे में बताया जाएगा तो शायद वो इन जानवरों पर भी यकीन नहीं करेंगे।
فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔